ਵਾਲੇਕੁਮ, ਮੈਂ ਉਕਾਸ਼ਾ ਗੁਲ ਅਸ਼ਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਸ਼ਿੰਗ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਢੇਰੋਂ ਢੇਰ ਤਾਲੀਆਂ ਸ਼ਵਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬਾ, BHRT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड यू लुक ब्यूटीफुल। नहीं, मैं तो आपकी आंखों की जो है ना दीवानी हूँ, इतनी खूबसूरत आंखें। अभी मैं यूजुअली मेकअप करवाती नहीं, आज मैंने कहा मैं भी कराऊंगी, आपकी तरह अच्छा लगना चाहती हूँ स्क्रीन पे ना। तो मैंने कहा मेरी आंखें बड़ी कर दो, कहते नहीं वो तो जितनी है उतनी मैंने कहा जो उधर काशा बैठी वैसे नहीं हो सकती। लेकिन शबाना साहिबा एक तरीके ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਫ ਕੋਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं? मैं ज़िंदगी में कोई भी बात ऐसे नहीं करती जिसके पीछे मेरी साइंस, तहकीक और डिग्रीज ना हो। अब आप कहेंगे जी कि दुनिया से भी सीख सकते हैं, ठीक है, वो इंसान का मुशाहिदात एंड तजुर्बात होंदे ने, वो तो तुसी जाके अपनी दादी नानी दादे दे कोल भी बैठोगे तो सीख लोगे। हिकमत दानिशमंदी ते करते बुजुर्गां ते पास भी होंदी, लेकिन जिदों तुसी बहुत ज़्यादा ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ बात नहीं। अगर कोई चंगी एडवाइस दे रहा है तो सीख लो। मैं जो है ना जब डॉक्टरी कर रही हूँ, आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 25 years USA के अंदर, तो USA में जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे कोई आप कह लो कि 10-15 साल पहले ये एहसास हुआ कि हम लोगों की जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, हम साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं कि जाके जो है उनको दवाइयां देना शुरू कर दें, लेकिन जेडी नफ्सियाती प्रॉब्लम होंदी है ना उन्होंने कोई गल नहीं करता। औरत आंदी है घर में, उसके क्या स्ट्रेस ने, उनके इनलाज दे क्या मसले ने, हस्बैंड दे नाल की ते मेरी जेडी होंदी है ना सैक्शुअल काउंसलिंग होंदी है ऑफिस च, दरवाजे दे पीछे मैं सारा कुछ पूछती हूँ औरत ने। लेकिन ड्यूरिंग दैट जर्नी मुझे पता चला कि आई नीड टू बी लिटिल बिट मोर इन डेप्थ नॉलेज ना। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟੋਨੀ ਰੋਬਿਨਸ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ USA ਦਾ, ਫਿਰ ਈਸ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਇੱਕ USA ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਬੀ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੈਲਿਊ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਫਰਕ ਹੈ, वहाँ की वैल्यूज फर्क है, तो मैं चाहती थी कि जो मेरा पेशेंट, देसी मुसलमान पेशेंट, औरत आती है, कपल्स आते हैं सेक्सुअल काउंसलिंग के लिए, उन्हें दी इमोशनल वेलबींग दूँ ਨੂੰ ਵੀ I could take care of it। So ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ UK ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ रिसर्च में आ गई पढ़ाई करते करते, BHRT स्पेशलिस्ट बनकर। वैसे तो मैं मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जन हाँ और फिर गायनोकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड, लेकिन फिर मजीद डिग्रियां मैं 25 साल 26 साल में अपनी एजुकेशन पूरी करती रही। ऐसे होर डिग्रियां लेंदी रही, मैनू आदत है पढ़न पढ़ाने दी ना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਬ ਉਧਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਯੂਰ ਰਿਸਰਚ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਤਾਓ ਹੁਣ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨया एजुकेशन की है, नई जदीद चीज क्या हो, साइंटिफिक डेटा क्या है, दे वांट टू नो डेटा। यहाँ पे आप बात कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੈਸਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਦਿਸ इज न्यू साइंस, हमें हासिल करनी है तो हम अपना सेहत कर सकते हैं अच्छा, या हमें पता करना है, ट्रीटमेंट ले ना ले दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन कि मुझे ही पता होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है, 2 चीज़ें, वी नो इट ऑल। शुरू में तो वो आपको बता देंगे, चाहे वो घर में रहते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं, वो ये भी बता देंगे कि आप छोड़ें गायनी, बच्चा पैदा करना, सर्जरी करना हम आपको सिखाते हैं। अच्छा। या हमें ज़्यादा नॉलेज है, या हालांकि ना कोई डिग्री है, ना कोई तहकीक है, ना कोई रिसर्च है, लेकिन
ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਇੰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ऑब्सेस्ड ਨੇ? औरतें बड़ी खुद पसंद ते खुद परस्त ने, वो बल्कि ज्यादा कमेंट करती हैं, आपने वेट गेन कर लिया डॉक्टर मुफ्ती, तुसी जेड़े आज ऐ हो गया। तो जो बात आप बता रहे हैं, द मैसेज अक्रॉस, ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ उत्थे नहीं है, शायद जड़ा च कुछ ऐसा बैठ गया है। अच्छा, जिस तरह से जब मैं यूएसए में मेरा रहन सहन, मेरी पढ़ाई, मेरा एजुकेशन उत्थे ने, मैं उत्थे भी गल नोट की कि जेड़ी देसी उत्थे रहंदे ने ना, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਲੜਕੀ ਦੀ बड़े बड़े CEOs होंदियां ने, इंटरनेशनल स्पीकर्स, कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज आईवी लीग तो पढ़े होंदे ने, वो सेकेंडरी हो जाता है। वो रिश्ता लैन जांदे ने ते लड़की सोहनी कितनी हैगी है, वो किस तरह दी दिखदी हैगी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ माइंडसेट और ये ठीक है, एक सर्टेन हद तक एवरीबॉडी वांट टू लुक गुड, और अपनी जनरेशन संवारने के लिए मेरा बेटा चाहे आलू बुखारा है, लेकिन मैं जी लड़की इस तरह की चाहिए। लेकिन जब आप पाकिस्तान आंदे हो ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਜੀ ਲੜਕੀ ਬਸ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੁਝੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट पता है क्या, मुझे ये हो रहा था कि छोड़ दो बस, मैंने जाना है, लेकिन स्किन ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆने की वजह से ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰਾਈ ਲਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ एक आर्ट है ना, ये हमारा शोभा नहीं है ना। तो जिस तरह से बाकी लोगों के जो शोभे हैं उसमें वो अच्छा करें, मेकअप करें, वो अच्छी चीज है। मुझे तो कभी कभी पता है काशा, मैं हमेशा कहती हूँ दैट्स टू डिफिकल्ट टू बी इन दिस क्रिएटिव फील्ड। जो आप लोगों का काम है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पता है क्यों? क्योंकि हम जब जवान हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम जैसे जैसे एज करेंगे, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, हम पिछली सीट से आगे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया। लोग ज्यादा इज्जत करते हैं, 4 बाल पंजाबी च कहते हैं ना, झाटा चिट्टा हो जाएगा तो ज्यादा इज्जत हो जाएगी, एक्सपीरियंस ज्यादा हैगा। ते ਜਦੋਂ ज्यादा खूबसूरत ना भी लगो तो कहेंगे अच्छा पढ़ाकू बंदी है, ज्यादा खूबसूरती साडे अगेंस्ट भी जांदी है। बिल्कुल बिल्कुल। ते लेकिन ਜਿਹੜੇ ਇਸ फील्ड ने हैगे मीडिया हो गया, सोशल गुड लुक्स ही चाहिए ने उन्होंने, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है, नहीं होएगा। और जैसे जैसे वो एज करेंगे उनकी एक्चुअली रोजी रोटी भी घट दी जाएगी दुनिया ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਕਸ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਹਮ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, जितना मर्जी, अनलेस यू आर अमिताभ बच्चन, अनलेस यू आर शाहरुख खान, सारों को पिछली सीट पे बैठा देंगे एक्सपीरियंस के साथ ना। और ਜਿਹੜੀ नई हीरोइन आ रही है, कोई कतरीना हो गई या कोई, अब वो भी पिछली सीट पे जाएगी, पार्टिकोन आगे आ जाएगी, चलो वो तो एक ही एज के है। लेकिन एज का बहुत ज्यादा प्रेशर है आप लोगों की वर्ल्ड में। तो अच्छी बात है कि पढ़ाई में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है ये एज को, लुक्स को, साइंस को, रिसर्च को पीछे। लेकिन एक होर चीज है, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ, ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ प्लेटफॉर्म है, फैमिली भी देखती है मॉर्निंग शो, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? दो गल्लां च एक बात ये कि देखो ये चीजें प्राइवेट होंदियां ने, ए सोशल मीडिया ते आके लोगों ਨੂੰ अपनी बाउंड्री थोड़ी सेट कर लेनी चाहिए है ना। अब कोई फिलबदी ते होंदा नहीं, सारा प्लान होता है, प्लान्ड होया मुझे लगता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज फिलबदी नहीं होती शोज में। यूजुअली दे हैव अ स्क्रिप्ट, थोड़ा बहुत पहले डिस्कस हो जाता है, फिलबदी दा पता चल जाता है। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ व्यूअरशिप, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼, ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਕ ਲੋਗੇ ऐ तो फिर दूसरी गल हैगी है। लेकिन हाउ टू स्टे इन द सोशल मीडिया, ये भी आर्ट है, ये उसका टैलेंट है कि उसको पता है कि मैं ये करूंगी। अभी ताड़ी कोई होर भी कंट्रोवर्सीज थी, पीछे कोई डॉक्टर नहीं सी लेकिन डॉक्टर बन के बड़ी बड़ी गल्लां कर रहे सी, और रोज तुसी सोशल मीडिया वेख लो,
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੇਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ नहीं करोगे तो थोड़े व्यूज भी नहीं आएंगे। You can't compare apples and oranges। जब हमारे जैसे डिग्री होल्डर्स, मैंने सारी उम्र किंग एडवर्ड से पढ़ा, उधर जाना ही जमीन पहले कनेड फिर किंग एडवर्ड, साडा ब्रॉटअप अलग, साडी वैल्यूज अलग, फिर उनके बाद तुसी इन्नी डिग्रियां थद्दे दे थद्दे पढ़ लो, फिर रिसर्च ते तुसी एक साइंटिस्ट नूं, एक रिसर्चर नूं, हुण का उधर क्रिएटिव फील्ड मैं वो कम नहीं कर सकती जेड़ा वो बड़े चंगे काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरे च वो टैलेंट नहीं हैगा। अगर मैं कोशिश भी करा तो शायद ना कर सका, बिकॉज आई एम गुड व्हाट आई डू। लेकिन अब हमारा फील्ड ही फर्क है ना, हमारा सोच फर्क है, उसकी वजह से मैं इसमें एक्सेल किया। अब अगर मैं ये कहूँ जी मुझे व्यूअर्स चाहिए तो मैं भी कोई दुपट्टा लहरा दूंगी तो मुझे मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट माई गोल। आपको पता होना चाहिए कि ਤੁਹਾਡਾ गोल की है और ਤੁਸੀਂ गोल किस तरह अचीव करना है। मेरा गोल तो हैगा कि पाकिस्तान दे मिशन विजन मेरा हैगा है कि घर तू तालीम दे दियां, घर तू हार्मोन दी एजुकेशन दियां, रिसर्च बताया जो बाहर दी एजुकेशन है वो पाकिस्तान लावां। तो उनदे विच मैनू नहीं भी आंदे चलेगा, 10 लोग को पता चल गया ना, तो वो मेरी सक्सेस है। You have no idea। जिन लोगों को मैं देखती हूँ वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम पिछले 10 साल से डिप्रेसेंट पे थे। डिप्रेशन आपने सही कर दी हार्मोन देके, या मुझे नींद नहीं आती थी 40 साल में, मैं लड़ती झगड़ती थी और मुझे पता ही नहीं कि मैं पेरीमेनोपॉज में हूँ, मेनोपॉज में। तानू वो गल भी चाह गई तो दस रही हैं। ते हुण अगर तुसी फिजा अली दी गल करो, ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ whatever they do, they can bring the controversy। is it acceptable ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ, फैमिली शो, फैमिली टाइम, एक नेशनल टीवी पे बैठ के सब कुछ करो? एक्सेप्टेबल, उनकी बाउंड्रीज वो जो है उन्होंने सेट नहीं की। अच्छा, अपना गोल अचीव कर लिया, पैसे कर लिए, व्यूज कर लिए, जो भी उनका मकसद है। लेकिन एक्सेप्टेबल दूसरा मसला है ना। एक्सेप्टेबल तो कोई भी चीज जेड़ी हस्बैंड बीवी दी होए वो सोशल मीडिया टीवी वैसे नहीं आनी चाहिए। ऐसे अखलाकियात या मोरल वैल्यूज दे अगेंस्ट हैगी है। सिर्फ चुकना नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो आपके बेडरूम में और घर च हो रही है वो बड़ी प्राइवेट रहनी चाहिए है। इट्स नॉट राइट एंड रॉन्ग दी गल करो। लेकिन एक चीज है जो ऑफ कैमरा मैं थोड़े नाल गल शेयर कीती, तुसी क्या मैं भी चाहांगी कि मेरा हस्बैंड भी मैनू इन चुके, इस तरह से बहुत सारी औरतां चाहणगियां कि साडे हस्बैंड सानू इन चुकन। चुकले ओ पंजाबी दी मूवी हैगी ना, तुसी पुराने गाने देखो ते वो बंदा खड़ा होया, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, मैंने वो देखा, वो क्लिप देखा तो फिर मैंने कहा बंदा वैसे चुक लिया, बड़ी गाल है और नुगराया भी नहीं हैगा, सो ही इज हेल्दी मैन। तो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट दैट्स इंटरेस्टिंग। तो उसको व्यूज मिल गए एंड यू डू लुक एट द थिंग्स लाइक दैट, और 2 मिनट के लिए हंसी तो आ जाती है। अब आप गलत करें ना करें। एज ए लाइफ कोच फिजा नु कोई मैसेज देना चाहोगे? देखिए, क्योंकि वो मोस्टली कंट्रोवर्शियल रहते हैं। ये जो होती है ना अनसोलिसिटेड एडवाइस, कि आप किसी से बगैर पूछे किसी को एडवाइस करें, वो पत्थर पे पानी पड़ने के बराबर होती है। आपको कभी भी किसी को कोई एडवाइस नहीं देनी चाहिए अनलेस कि वो बंदा खुद एडवाइस मांगे। अगर उनका रिलेशनशिप है अच्छा चल रहा है, सोशल मीडिया पे उनके क्या एजेंडाज हैं, वो सोशल मीडिया ਨੂੰ किस तरह यूज करते हैं, वो साडा मसला नहीं हैगा। उन्होंने हो सकता है उस तरह व्यूज मिलते ने, पैसा मिलता है, उन्होंने वो इन रहंदे ने, उन्हें कुछ भी हो सकता है। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ? ਹਾਂ, ਅਲਬત્ਤਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਆਦਿਲ, ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਆਦਿਲ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰਸਨਲ?
ਗੈਸਟ देखिए इसका शॉर्ट आंसर तो हैगा किसी ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਘਰ ਹੋ ਇਵਨ आपके घर में your brothers and sisters can't ask you that ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ that's not your business ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨੋ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ है कि पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं सी क्योंकि अगर इस पॉडकास्ट इज नॉट लाइव तो उसके अंदर आज अभी आप मेरे सामने बैठे हो और आप मेरे से कुछ पूछ लो विच इज अगेंस्ट माई वैल्यूज या मेरे स्टैचर को डिमिनिश करे कम करे आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट हियर टू मेक मनी मेरी वैल्यूज है मेरी इंटेग्रिटी है मेरी एजुकेशन है उससे पहले कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करे डिसरिस्पेक्ट तो आप किसी की भी नहीं कर सकते और ये आपकी बाउंड्रीज होती हैं हो सकता है कि उनको ये लगे कि जी अच्छा ठीक है ऐसे व्यूज आ जाएंगे और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है यानी कि फील्ड में क्या क्या होता है हमें क्या हो सकता है ना हो अगर हो सकता है कि डॉक्टर उमर आदिल दा ही स्क्रिप्ट होवे के इंजे सवाल सानू पता नहीं हैगा वी कैन जज हो सकता है वरना अगर वो इतने गुस्से में थे और या उनको ये बात पसंद नहीं आई तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਮਾਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ कैरेक्टर या कुछ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਕਾਟ ਦਿਓ बीच में ये आप ऑन एयर नहीं जा सकते ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਟਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ हाँ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਬੰਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੇਮ ਔਰ ਉਸਕੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ It's such an individual journey of everyone. ਸਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਈ ਗਰੀਦਾ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਫੇਮ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ प्लान ਸੀ या हो गई नहीं मैं प्लान इसलिए कह रही हूँ कि कोई बच्चे तो है नहीं हम एक एज के बाद आपको हर चीज पता होती है और नहीं पता होनी चाहिए बिकॉज यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नताइज मैं कोई काम कर लूँ और फिर मैं कहूँ जी वो नताइज मुझे नहीं पता थे नो यू आर ओल्ड इनफ टू यू शुड नो आपको पता होना चाहिए इसमें मुझे लगता है जो ड्रेसिंग का चक्कर होता है ना इसमें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कभी कभी आप ड्रेसअप होते हो लेकिन जब आप स्क्रीन पे जाते हो तो कौन सा एंगल कैसे पड़ रहा है हमें नहीं पता होता 20 पाउंड फजूल में आप मोटे लग रहे होते हैं आप कैसे दिख रहे होते हो और फिर लोग एंगल कहाँ से कैसे मारते हैं आप खाना खा रहे हो और आपका मुंह खुला है और कोई उसी वक्त पिक्चर ले ले तो ये चीजें तो सोशल मीडिया टीवी ये सब और पॉपुलैरिटी एंड फेम इज वेरी किलिंग इट कम्स विद लॉट ऑफ स्टफ हाँ अलबत्ता ये बात आप कर सकते हैं कि घर से निकलने से पहले अगर आपको पता है आपने मस्जिद में जाना है तो कौन से कपड़े पहनने हैं ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸੋ ਯੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਕੁछ तो बंदे पहले सोच लेता है घर से जाने से पहले कि मैं चादर ले ਲਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ले ਲਾਂ ਜਾਂ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੀ ਬੰਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ पीटीआई दे सियासत बड़ी इन है ना अगर तुसी पीपल्स पार्टी दे हो और ताने लोग आपको पसंद करते हैं एंड दे लव यू तो फिर तुसी जो मर्जी पहन लो यू कैन गेट अवे कबूल कर लेंगे अब इस तरह तुसी पीटीआई दे हैगे हो तुसी जो मर्जी पहन लो यानी इथे सियासी इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है ए मसला है इट्स नॉट व्हाट यू आर वेयरिंग अच्छा ए ते चीज हो गई लेकिन एक चीज गलत है देखो ओ पता चल गया जैसा देश वैसा भैंस सानू हर हिसाब नाल चीज पहननी चाहिए सोचना चाहिए लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदी ने कपड़े पहन लिए लेकिन वो
ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਗਲਤ ਪਹਿਨੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਇਸੇ ਕਲਚਰਲ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਿਟਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ 100% ਨਹੀਂ 1000% ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਡੈਸਟਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੋ ਵੀ ਯੂ ਜਸਟ dismiss it। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, they are not interested in what you wear, they are interested ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। Do you make sense? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਐਕਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮਾਇਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਸੀ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਤੇ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? देखिए, मैं जितों आनी है, मैं अपना पर्सनल कह सकती हाँ, ठीक है, मैं बिलीव करनी हाँ कि इफ यू आप अगर रोम पे जा रहे हो तो डू एट रोम एज रोमन्स डू, ठीक है। अगर आप मस्जिद जा रहे हो, मस्जिद के कपड़े पहनते हो, पार्टी जा रहे हो, पार्टी के, ये आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है। तो अगर तुसी पाकिस्तान च जेड़ा ब्रॉटअप हैगा, तुसी जाके उत्थे निक्कर पहन के बाहर जाओगे, लोगों ने पहले वेखी नहीं हुई, तो तानू एक डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। तुसी गाँव च चले जाओ एक इस तरह के कपड़े बगैर चादर लिए, तो फिर तानू डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। यही कपड़े पहन के तुसी अमरीका चले जाओ, उन्हां दा उठना बैठना, उन्हां दी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਔਰਤ ਇਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ? ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਲੇਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਚੱਲ बचती है। और हमारा जो कल्चर और ये वो है, अब तो खैर अब नया बाहर आ रहा है तो हम कहते हैं जी औरत बाहर आ रही है, लेकिन औरत को हम जो हिजाब में होती हैं उनके साथ भी गलत हरकतें हो जाती हैं, जो पूरा कवर करके निकल रही होती हैं उनमें भी हो जाती है। वो एक पीछे फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट, जहालत का एलिमेंट, घर की तरबियत का एलिमेंट, दीन की कमी का एलिमेंट जो चल रहा है, वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। उस पर तो कोई लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं है ना, कि माओ ने अपने बेटों को किस तरह पाला है, घर में क्या तरबियत दी है, बहनों के साथ वो कैसे ट्रीट करते हैं, बीवी के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि वो घर दी तरबियत कैसी है। तुसी कहंदे हो गाँव जाओ तो उत्थे जेड़े कोई 1000 बंदा पल बढ़ रहा है, या जितने रिमोट चले जाओगे ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀ, ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਘਰ ਮੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ? ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੈਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਪਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਬੜੀ 6 ਫੁੱਟ ਤਗੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਚਪੇੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਕਮ
क्योंकि हम कहते हैं रेप इज नॉट के वो पावर डिस्प्ले होती है, इट्स नॉट अबाउट समटाइम्स सेक्सुअलिटी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फ्रस्ट्रेशन, इट्स अबाउट द पावर डिस्प्ले, इट्स अ साइकोलॉजी, इट्स अ कि तू औरत है, कि नो नॉट औरत, द पावर कि आई वांट टू प्रूव समथिंग। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये क्रिमिनल माइंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सीरियल किलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द पावर डिस्प्ले। तो अगर आप ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ओल्ड होम ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕभी ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला होता है ना ऐसे, या छोटे बच्चे ਉਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੰਗੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਕੋਲॉजिकल डिसऑर्डਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਹਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਔਰਤ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚੂਚਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਦੇਗੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਉਨਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਹੈਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਡੂ ਗੈਟ ਟਰਨਡ ਔਨ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है। दैट्स अनदर मेडिकल पार्ट ऑफ दैट गिव्स यू मसल, दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਸਕੂਲਰ ਫਿਟ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੋ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਜ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸਕੂਲਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂੰ ਆਪਕੋ, ਮਿਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨੋਰਮ ਹੈ, ਨੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ इमेज देना है कि मैं मर्द हूं, मैं मर्द। वो चाहे बेचारा कुछ जोगा भी ना होए, उन्हें मर्द ते मर्द ने रहना ही है ना। तो इत्थे आ जांदा सोशल इमेज, और तुसी उनदे नाल जो भी कर लोगे, अगर औरत चपेड़े मारती है उसे या उसे घर च भी कुटदी है, वो कुट सकती है, बड़ी मोटी सारी बड़ी जबरदस्त बंदा चूचा जिहा, वो कदी भी जाके कंप्लेन नहीं करेगा। ते हुण अगर तुसी पावर डिस्प्ले कर भी लो, जबरदस्ती होएगी नहीं, बंदे नाल किस तरह हो सकती है? अगर मेडिकली किस तरह पॉसिबल है ना, ते वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो कुट तक करो तुसी, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ केसेस होंगे ने। असल व्हेन यू आर डूइंग दैट वर्क फील्ड तो वहाँ पे बड़े बड़े केसेस आते हैं आपके पास, एंड कभी कभी दिल ते आप हंस भी रहे होंगे ने, फिर चंगी हुई है इनदे नाल, लेकिन फिर कभी कभी देखो चपेड़ बंदा उत्थे ही मारदा जिदा अगलो चपेड़ ना पे। अच्छा, औरत ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਔਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਜੈਂਡਰ। ਇਸਕਾ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ नहीं है कि औरत कमा रही है कि बंदा कमा रहा है। लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, वो कफील ते बनाया नहीं। ਉਹ ਕਫਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ 80%, ਨਾਟ ਅਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 80% ਜਾਂ 90% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। औरत जो स्ट्रेस लेती है, बहुत बड़ा स्ट्रेस, वो प्रेगनेंसी दा है, खुदा ने उसको ऐसे मनसब पे बैठा दिया है कि वो फिजिकल स्ट्रेस बंदा कभी ले ही नहीं सकता। लेकिन जो इमोशनल उस तरह का स्ट्रेस, इट्स नॉट इवन इमोशनल, इज द फिजिकल स्ट्रेस जो बाहर जाके लड़ने का, एक
बंदा जब घर से बाहर जाता है मोटर बाइक पे, गाड़ी पे, उसने 100 बंदे से मिलना है। मर्द से मिलेगा, उसके जो स्ट्रेसेस होंगे वो डिफरेंट हैगे ने। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੜ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਚੁਆਇਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਨੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੁੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰਤ ਚੰਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੀ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਬਰਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਬਰਕਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਚੁਆਇਸ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਫੀਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਔਰਤ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜੂਤੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੀ, ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਕਰ ਲੈਂਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ बदल जाती है। और मैटरनल इंस्टिंक्ट होती है ना, औरत को इमोशनल पैदा किया गया, औरत को मैटरनल इंस्टिंक्ट के साथ पैदा किया, औरत को अपने इमोशंस दिखाने, अपनी फीलिंग्स दिखानी है। औरत तो किसी नाल मोहब्बत कर बैठे तो पागल हो जाती है। आजकल दी जिहड़ी औरत है ਉਹਨੂੰ खुश रहने वास्ते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕहें ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਵਾਂਗੀ। ਰੋਡ ਮੈਪ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇਸ टाइम पे 20 साल से ऐसी होती है, मेडिकली साइकोलॉजिकली आपके ये होता है, 30 साल में 40 साल में शादी जो है वो किस उम्र में करना चाहिए, कि अच्छा रिश्ता कब मिल जाएगा, बैलेंस्ड लाइफ गुजारनी ना। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਟੋਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਓ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ ਯੂ ਆਰ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਤੂਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸੀਰੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣੋ। ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਕਾ व्यूअरशिप होगा। फिर जो आप मिशन है कि तुसी एजुकेशन करना चाहते हो, तुसी बताओ अपना ताड़ा की सफ़र है, आसान हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पीरियड पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी करम कह लो, जे भी माँ बाप दी दुआएं कह लो, कि मुझे किसी होर लोग मिले बड़े पढ़े लिखे समझदार एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने कहा कि देखो तुसी ताड़ा मिशन की है कि तुसी लोगों तक अपनी गल पहुँचानी है, तुसी एजुकेशनिस्ट हो, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉਤਰ ਕੇ यहाँ पे जो है ना सारी उम्र ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਟਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਸਾਰਾ ਉਹ चूंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਏ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਡਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ नहीं आता भाई, मुझे पुरानी हार्ड कोर बुक अपना मेडिसिन का खोल के पढ़ने की आदत है। तो जब मैं बोर होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स लगानी है, कोई इंडियन मूवी, कोई इंडियन सॉन्ग्स। फेमस एक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
अपना अच्छा लॉलीवुड दा दो जिस तरह से अगर आप मधुबाला देखो आई थिंक शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वीमेन उस टाइम पे ना कोई सर्जरियां कराना ना कोई बोटॉक्स ना कोई फिलर्स रियल आपकी एक ब्यूटी और करंट टाइम पे मुझे लगता है कि शाहरुख इज नॉट अ गुड एक्टर बट मुझे उसका विटी जो है ना इज अ वेरी विटी स्मार्ट पर्सन और जिन्हों बोलता है ना और प्रियंका चोपड़ा आई थिंक शी इज अ रियल एंटरप्रेन्योर ते इत्थे साडे अपनी धरती दे मैं ज़्यादा देखनी नहीं है क्योंकि लेकिन फिर भी मनु लगता है मायरा खान इज़ अ वेरी एलिगेंट लेडी और शी स्पीक्स वेरी वेल मनु ना चंगे बोलने वाले लोग मुझे एजुकेटेड कोई अच्छा बोले ज़रूरी नहीं कि तारे कोल डिग्रियां होन मनु लगता है कि यूनिवर्सिटी जेडी उन्नी एनी इंपॉर्टेंट नहीं यूनिवर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेल ट्रैवल्ड वेल इन्फॉर्म्ड वेल एजुकेटेड और वली को वली पहचानता है किसी का अच्छी चीज़ का क्रेडिट देना तनकीद बराए तनकीद ना करना और मेरी एक बड़ी मशहूर बल्कि मैंने खुद से ये कहा हुआ है कहीं से पढ़ी लिखी बात नहीं है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यू डोंट हैव टू अर्न रिस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट क्यों तुसी अर्न करनी है रिस्पेक्ट ते बुनियादी हक है हर बंदा दा बच्चा होए बुढ़ा होए जवान औरत बच्ची मुलाजमा होए ताड़ा सीईओ हैगा ए किसी भी दुनिया दा बंदा है इज्जत ताड़ी बेसिक है व्हाट यू हैव टू अर्न इज डिसरिस्पेक्ट जेड़ा डिसरिस्पेक्ट है ना अच्छा नाइस मैं ही कह रही सी कि जेड़ा अगला बदतमीजी करेगा फिर भी होती सी यू हैव टू अर्न डिसरिस्पेक्ट ताड़ी करतूता होंदियां ने मैं सोशल मीडिया विच बोलनी आ ओ जेड़ा मजबूर कर देंदियां कि मैं ताड़ी रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि ताड़ी करतूता सही नहीं ताड़ी जे ना हरकतां सही नहीं हैगियां ने तो you have earned disrespect पढ़न वाले बंदे या बंदी दा एक इंटरेस्ट बड़ा हुंदा है शायरी गाने म्यूजिक मेलोडी ते शायरी दा कोई है शौक मैं बहुत पढ़दी सी शायरी अल्लामा इकबाल नू मैं तानू दसन लगी हां ते मैनू गाने दा इन्ना के शौक है लेकिन तुसी अगर ए शो बंद कराना ना तो तुसी मैनू कहो कि शेर बोल दे हो या कोई गाना कर दे हो मैनू कुछ नहीं आंदा उस तरह मैं अच्छा जिस तरह मैं कदी जाके कुकिंग नहीं पहले करदी सी जब मेरी माँ जिंदा सी हयात सी उन्हां दे वास्ते करदी अल्लाह नू जन्नत नसीब करे लेकिन टेस्ट मैनू पता है फूड दा मैं लॉरी बंदी हाँ कित्थों की फूड आंदी है की चंगी आंदी है इस तरह ही मुझे चंगी आवाज दा पता है मुझे चंगे गानों का पता है मुझे खुद नहीं करना आता अच्छा तुसी कह रहे सी ना जे शो बंद कराना है शो बंद कराना नहीं है बट करना है ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟੰਗ ਅੜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ आपकी आवाज तो बहुत ही खूबसूरत है कोई ट्रेडिशनल रोमांटिक डीप सॉन्ग सुनाए गुड़ा गुड़ा प्यार है थानू आज मैं गाना गुनगुना रही सी तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई वे बेईमाना है वे हर जाई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे हुण इंज तक ना है जिवे मैं पराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई
mesmerizing। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਡੀਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਵਲੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਇੰਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇੰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।